Good morning, student. This is problem number 6 from the MSBT Tech Knowledge Publications, MWP, that is code as 22341. Okay? And question number 6 is details given in description. No matter. Okay? So draw this problem as per all the all the procedures we are given, right? So the pentagonal prism, first of all, how to draw a pentagonal prism, right? So let's start. So this is a pentagonal prism. I am marking this and drawing a pentagonal prism. This is what a pentagonal prism. A pentagonal prism of side is of side is 50. How much? 50. Okay. So pentagonals having this angle is 108. Okay. And this angle is also a 108. Okay, student. And this angle is how much? This is 108. That is, this is a 72 degree. Okay. So now let us find out the center point of the pentagon. Let us find out the center point. How to find out the center point? Suppose this is A, this is B, C, D, and this is E. Naming should be anti-clockwise. Naming anti-clockwise direction. So let us find out the center of this side is how much? This is 50 and this is a center point. Okay, so this point, end point, join to this as a frame. Okay, repeat this procedure for all the corners. This should be joined to this. This should be. This will be. Okay. This is all having meshed together at point this. Okay. Project this point to the upward side. That is in front view. In front view. तो पॉइंट प्रोजेक्ट करायचं ॲज अ सेंटर लाईन. ठीक आहे. ओके. सो नाव आता या पेंटागॉन ची जी काही साइड असेल, या इथून एक लाईन प्रोजेक्ट होणार, या इथून एक लाईन प्रोजेक्ट होणार, जी की या दोन पॉइंटला म्हणजे दॅट इज बी अँड ई. हा एक लाईन आणि ही एक लाईन, अशी टोटल 3 लाईन तुमची प्रोजेक्ट होणार. ते पॉइंट असणार डी डॅश सी डॅश. दिस इज E dash and B dash, and this is for A dash, right? And this is for the center. Suppose we are giving name as O. There is O dash, O dash. Same point from the upside. E dash, B dash, A dash, and this is for B dash, C dash. Okay. So now, in question we are giving a square drill should be drilled in a front view. एक स्क्वेअर ड्रिल आपल्याला करायचा आहे आणि तो पण कुठे करायचा आहे? फ्रंट व्ह्यू मध्ये करायचा आहे. सेंटर पॉइंटला. ठीक आहे. फ्रंट व्ह्यूच्या सेंटरला. आणि तुमचा जो काही प्रिझम, जो काही पेंटागॉन प्रिझमचा सेंटर लाईन आलेली त्या तिथं तुम्हाला काय करायचं आहे? एक ड्रिल मारायचा आहे जो की स्क्वेअर. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी मी काय केलं? एक साइडला साइडला स्क्वेअर काढून घेतला, ज्याची साईज दिलेली आपल्याला 55. ज्याची स्क्वेअरची साईज दिलेली आपल्याला 55. आता 55चं मी काय केलं? स्क्वेअर काढून घेतला आणि
Okay, so this is square and I am marking in another side having a measurement of 55 because in question we are given. Okay, and join these diagonals. Join these diagonals. How to next? Measure this from the center point to the corner point, half diagonals, and mark on this. Mark on a. Okay, and join this. Join all the points. This is a square having equally inclined and which is placed in a front view and which is seen from the front view. That's why we are drawing in a front view. Okay? मग हे बाकीच्या लाईन जे असतील ते काय असतील मग डार्क असतील ते मी डार्क करून घेतो. ठीक आहे? आता नाव नेक्स्ट okay, so mark or project in a front view. Project in a front view. Okay, and this is outside the prism. This point should be outside the prism. That's why we are not marking in a top view. का मार्किंग नाही करणार? कारण का हा जर आपण प्रोजेक्ट केला तर तो कसा होणार आहे? प्रिझमच्या बाहेर प्रोजेक्ट करणार आहे, त्याच्यामुळे आपण मार्किंग करायची गरज नाही. ठीक आहे? मग आता मी पुढे काय केलं की हे जे माझा हा पॉइंट आहे तो मी प्रोजेक्ट केला. परत हा इथला पॉइंट नाही टाकला, इथला पॉइंट मी प्रोजेक्ट केला. आता हे प्रोजेक्ट केलंय. ठीक आहे? आता मला याची लेंथ काढायची. ठीक आहे? बिकॉज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, सी, डी, this is E, and this is again A. Okay, so now A, B, C, D, E, and this is point A. Okay, mark this. आता बघा इकडे लक्ष द्या की मला आता A पासून ते पॉइंट A पर्यंत मला लेंथ काढायची. हे लेंथ कसं कॅल्क्युलेट करायचं? ट्रू लेंथ is equal to side of a pentagon into side number of side. Number, how much number is 1, 2, 3, 4 and 5? This is 5. How much is the side? That is 50 into 5. How much? 250. How much? 250 mm. Okay, so now this is side is, this side is 250. This side is 250. Okay, now आता now I am projecting this point 2, 3, 4, 5, 6 and this is 7. This all the 7 points I will transfer to the development. मग मी काय केलं की हे सगळे पॉइंट मी ट्रान्सफर केले.
हे सगळे पॉइंट मी काय करतोय ट्रान्सफर करून घेतोय. ओके. ओके नाव आता मला हे प्रोजेक्ट झालेले जे पॉइंट आहे त्याच्यावर मार्किंग करायचे. ओके त्याच्यावर मला काय करायचे मार्किंग करायची. आता मी मार्किंग कशी करणार लक्ष द्यायचं. ठीक आहे मग आता मार्किंग करायची मला सुरुवात करायची ए पासून. सुरुवात ए पासून करायची. ए पासून हा पॉइंट दिसतोय मला. ठीक आहे त्याचं मेजरमेंट घ्यायचं कंपास मध्ये. कंपास मध्ये मेजरमेंट घेतलं आणि ते मेजरमेंट घेऊन मी इथं मार्क केलं. ठीक आहे इथं मार्क केल्यानंतर त्याची एक लाईन तयार होणार. ठीक आहे त्याची लाईन एक तयार होणार आणि ती लाईन असणार सेम डिस्टन्स मी मार्क केलं या साईडला आणि त्याची एक मार्किंग तयार केली. ठीक आहे आता लक्ष द्यायचं इकडं तुमचा प्रिझम जो स्क्वेअर प्रिझम आहे तो इथं टच झालेला आहे. तुमच्या कॉर्नरला टच झालाय का नाही म्हणजे तुमचा जो डेव्हलपमेंट आहे तो इथून चालू होणार आणि त्याच्या एच्या अलीकडेच संपणार. ठीक आहे म्हणजे फ्रॉम बिटवीन ए टू ए या दोन एच्या मध्ये. ओके नाव नेक्स्ट आता हे जे मार्किंग करायचं मला कोणता पॉइंट आहे हा इथला. तर हा कुठला पॉइंट मला हा इथं म्हणजे हा इथं मला भेटला पहिल्या नंबरचा पॉइंट आणि इथं भेटला मला शेवटी नंबरचा पॉइंट. ओके आता दुसरी लाईन. आता दुसरी लाईन कुठे आहे इथून वरती गेलो मी या इथं आलो. ठीक आहे ती लाईन कोणती आहे ई आणि बी म्हणजे कोणती ही बी आणि ही ई. आता बी आणि ई वर कुठे टच होतोय या इथं. नंतर ई वर कुठे टच होतोय तो परत या इथं आणि खाली त्याच्या बी वर परत त्याच्या ई वर. ठीक आहे आता हे पॉइंट भेटले मला 4. ठीक आहे आता नेक्स्ट आता मला नेक्स्ट काय करायचं आहे मला जो सेंटर पॉइंटची जो लाईन आहे ती मला मार्किंग करायची. आता सेंटर लाईन कुठे आहे या इथून पास झालेली आहे सेंटर लाईन. ठीक आहे ही सेंटर लाईन. आता ही सेंटर लाईन कशी मार्क करायची कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचं सेम जी इथं मार्किंग केली होती सेम इथं मार्किंग करायची. ई पासून मोजायचं आणि ई पासून मोजून इथं काय केलं मी मार्क केलं. सेम खाली पण तसंच केलं मी बी पासून मोजलं आणि बी पासून मार्क केलं. आता ते मार्क केलेलं मी डिस्टन्स काय केलं लाईन तयार केली. ओके दिस इज लाईन. आता पुढची स्टेप काय आहे मग मला काय कोणता मार्क करायचा हा पॉइंट मारायचा सेंटर पॉइंट. तो सेंटर पॉइंट कुठे चाललाय मग या इथं. मग हा भेटला माझा मी असं मार्क केलं होतं म्हणजे मला व्हॅल्यू नेमकं होतं. ओके नंतर तो भेटला. नंतर खालचा पॉइंट कुठे भेटणार आहे या इथं. आता सेम त्या साईडला पण या साईडला भेटल्यानंतर तो कोणत्या लाईनवर येणार आहे या इथं. मग आता इथं कसं येणार तो या इथं मार्क आणि इकडं या. ठीक आहे मग आता नेक्स्ट कुठे आहे तो खाली चालला. खाली चालून इथं कट झाला तो प्रिझमला. तर प्रिझमची लाईन इथं कुठे आहे या इथं. नंतर हा पॉइंट कुठे कट होणार या इथं. सेम या साईडला पण या इथं डी पॉइंटवर डी पॉइंटवर डी आणि सी वरच का केलं कारण ही कोणती लाईन आहे डी आणि सी. डी आणि सी म्हणून मी तिथंच मार्क. ठीक आहे आता मला सिम्पली काय करायचं सगळे पॉइंट जॉईन करायचे. ते जॉईन करायचे. आता जॉईन कशी करायचे सुरुवात कुठून केली मी ए पासून. ठीक आहे एच्या लाईनच्या अगोदर पासून कुठे गेला तो पॉइंट या इथं वरती साईड हा गेला वरती. तिथून परत वरती गेला तिथून परत वरती तिथून खाली आला तिथून सी पर्यंत खाली आला. ओके सी पासून तो बाहेर गेलाय म्हणजे बाहेरचा पॉइंट कोणता असणार तो स्ट्रेट पॉइंट असणार.
कारण बाहेरची मार्किंग आपण केली. नंतर डी पर्यंत आलो. डी पासून परत कुठे गेला तो सेम या साईडने बघू. ठीक आहे, हा इथून इथं आला, इथून परत इकडे गेला, इकडून इकडं, इकडून स्ट्रेट, इकडून परत कुठे जाणार मग या इथं वर, सॉरी खाली, आणि इकडं वर. ठीक आहे, नेक्स्ट कुठं आला तो खाली आला, हा इकडं, नेक्स्ट या इथं जॉईन, आणि हा. ओके, हे झालं माझा कर्व तयार. आता मला काय करायची आहे, डार्क लाईन करायची. ठीक आहे, डार्क लाईन कोण करणार, या इथं टच झालाय का प्रिझमला, नाही, तो असणार माझा डार्क पोर्शन. ठीक आहे, हा इकडे टच झालाय का, नाही, आपण माझा डार्क पोर्शन. ग्राउंड बेस नाही, हा बेस. ओके, हा झाला माझा मार्किंग. आता प्रिझमच्या डेव्हलपमेंटवर लक्ष द्यायचं. प्रिझमच्या डेव्हलपमेंटमध्ये जर लक्ष दिलं तर आपल्याला काय दिसतं की हा जो बी पॉइंट आहे, हा इथून इतका, हा पोर्शन डार्क आहे, म्हणजे हा पोर्शन डार्क आहे. हा पोर्शन डार्क नाही आहे, का नाही येणार, कारण ते सेंटर नाही. ठीक आहे, सेम खालचा पण पोर्शन. ओके, आता इथून हा इथून पोर्शन हा वरचा डार्क आहे, म्हणजे हा पोर्शन डार्क आहे ना, हा पोर्शन डार्क, सेम हा पोर्शन डार्क, हा पोर्शन डार्क. ठीक आहे, नेक्स्ट तसंच की हा पोर्शन डार्क, हा पोर्शनला येणार का डार्क लाईन, नाही येणार, का नाही येणार, कारण तो सेंटर पॉइंट. मग हा डार्क येणार, हा डार्क. आपण त्याला नाव देऊ 1 2 3 and this is 4. ठीक आहे, आता 1 2 3 4 नाव दिले. ठीक आहे, आता पुढे काय करायचं आहे, फक्त मार्किंगचे नावं द्यायचे. आता मार्किंगची नावं कसं लिहिणार, की हा पॉइंट कोणता असणार, पी ओ डॅश, पी ओ डॅश. ठीक आहे, हा पॉइंट कोणता असणार, पी ई डॅश बी डॅश. हा पॉइंट कोणता असणार, पी ई डॅश बी डॅश. सेम हा पॉइंट कोणता असणार, पी 1 2 वाला, पी 1 2 डॅश डॅश. ठीक आहे, हा पी डी डॅश सी डॅश, हा पी डी डॅश सी डॅश. ओके, आता मला इकडे पण मार्किंग करायची. ही कोणती आहे, हे 1, हे कोणते, बी आणि सी मधला. जर समजा लक्षात नाही आलं तर बघायचं, बी आणि सी मधला कोणता पॉइंट आहे, 4, दिस 4. ठीक आहे, ही डी आणि ई मधला, डी आणि ई मधला कोणता पॉइंट आहे, 3rd, and this is 2. ठीक आहे, मग हा असणार तुमचा P2, हा असणार P3, हा असणार P3, हा असणार PE, हा असणार PE, हा असणार PB, हा असणार PD, हा PC, PC, P4, P4, हा असणार P4, हा असणार PB, हा असणार PB, हा असणार P1, 1, this is 2, this is 3, and this is 4. ठीक है, this is your complete solution of problem number 6. Okay, so thank you very much to all of you.